Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു. അതോടൊപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ നമുക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ലഗ്രാഞ്ചിയനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം starting from the Lagrangian of a given system. And one of the advantages of the Lagrangian mechanics is that just by knowing the Lagrangian of a given system, you will be able to make some predictions regarding the symmetries that is associated with the system. And maybe you know, or you will come to know that in physics, symmetries are playing a very important role in predicting the associated conservation laws with every system. There is a close relation between symmetries of a system and the related conservation laws. For example, corresponding to every symmetry of a system, there will be some sort of a conservation law. So, knowing the symmetry of the system will help a physicist in understanding the conservation laws associated with that particular given system. I will make it clear with some suitable examples later. Okay. So first of all, let me give you an idea about the meaning of the term canonical momentum in classical mechanics. And the concept of canonical momentum will be playing an equal and important role in quantum mechanics as well. Okay. So let's try to understand the concept of canonical momentum in the Lagrangian point of view. So let me consider some specific examples which will make it clear. Say, just let's consider the simplest of all particles or simplest of all systems. So I'm considering a single free particle. Okay, so this is, I think, the best way to understand the concept of canonical momentum. Consider a single free particle. A single free particle. So be careful about the words that I am using. I'm using a free particle. A single free particle. Okay. Let me say that one more assumption, moving along x-axis, right? Moving along x-axis. So it is now, you know, it's just 1 degree of freedom, right? Okay, one particle is there and it is constrained to move along x-axis, means one-dimensional motion, moving along x-axis. sorry. Right. Now we have to write the Lagrangian of the system. It's quite easy. Okay. So what will be the Lagrangian of the system? L. Therefore, Lagrangian of the system L, basically that is equal to T minus V, right? T minus V, right? So what will be kinetic energy? You know, the particle is just moving along x-axis, right? So we say the particle is having mass m and it is moving with some velocity v, right? It is moving along x-axis. So you know, velocity v can be taken as x dot, right? So it is x dot dx by dt. So it will have a kinetic energy, so which is equal to half mv square, and instead of v I can write x dot square. And what will be the potential energy of this system? What about the potential energy of this system? So there you have to be very careful about the word that I have used. So I have considered a single free particle. Remember, in physics or in classical mechanics in particular, whenever we say the particle is free, by free particle we mean it is not acted upon by any other force. Free particle. Free particle, it refers to a particle that is free from external interactions. Means there is no any gravitational impact on it, there is no any electromagnetic impact on it, means there is no any external forces that is acting on the particular system or a particle. That is the meaning of free particle. And you know, in mechanics, the forces are a result of interaction. These are known as forces of interaction. So
there is no gravitational force of interaction, there is no electromagnetic force of interaction, there is no magnetic force of interaction. So there are no forces arising on the particle or the system out of interaction. Then that type of a particle or a system is known as a free system or a free particle. So whenever the word free is there associated with a system or a particle in classical or quantum mechanics, be very, very careful, or it points you or it tries to tell you that the system is free from any forces. And if the system is free from the forces, you can conclude that its potential energy is equal to 0. Because you have learned that the potential energy of a system is due to the interaction of the system with what? Some forces, right? Interaction of a body or a system having mass with gravitational field gives it what? Gravitational potential energy. Interaction of a charged particle with the electrostatic force field gives the system as electrostatic potential energy. Interaction of a charged particle with motion with the magnetic field gives what? Magnetic potential energy. So if the particle is given to be free in any system, it means that the potential energy of that system is equal to 0. So I can say that here for this particular free particle under our consideration, the V is equal to 0. So here V is equal to 0. That is to be careful. So why do we make the system free particle at the present case? Sir. Yes, please. Screen share cheyyunnunno? Yeah, is it not visible to you now? No. Okay. Just okay. I will share it. Maybe when I shifted, okay. Place shift I will just share it now. Okay, just a moment. Right. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഫീൽ ഫ്രീ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 minute. വിസിബിൾ ആണോ ഇപ്പോൾ? യാ, ഓക്കെ. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് മച്ച് ഓൺലി. നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കരുതുന്നു? സ്ക്രീൻ കാണാമോ? എൻ്റെ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ കാണാമോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാമോ? പ്ലീസ് അപ്ഡേറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കൺസിഡർ എ സിംഗിൾ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാസ് എം എന്നെടുത്തു, വെലോസിറ്റി v = x⁻ എന്നെടുത്തു. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് kinetic energy minus potential energy. So kinetic energy, no doubt about it, it is equal to half mv², which is equal to half mx², that we have written. Now we have to think about the potential energy of the given system. So potential energy like വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം നമുക്ക് കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. റൈറ്റ്, അപ്പം മറ്റ് ഫോഴ്സുകളുമായിട്ടും മറ്റ് ഫീൽഡുകളുമായിട്ടൊന്നും ഈ സിസ്റ്റം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന V എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു? 0 എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തരുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഓഡിബിൾ ടു യു? ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം 0 ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ജസ്റ്റ് ട്രിവിയൽ. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ? ഇവിടെ V term will be equal to 0. That is the thing to be taken care of because of the term that I have used here, free particle. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്കിനെ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലായാലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലായാലും മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 എന്നാണ് അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? റൈറ്റ്. നൗ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ. സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ. Let me say that this is some equation number 1 for the time being. Okay,
ഞാൻ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സം മോട്ടിവേഷൻ, ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഞാനൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the derivative of this Lagrangian with respect to the velocity. So what is that? Dou L by dou x dot. ഞാൻ ചില പ്രത്യേക മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എന്നോട് ഇപ്പം ചോദിക്കരുത്, but you will understand it later. Okay, I am trying to find out the derivative of the Lagrangian of this particular system with respect to the velocity of the system. Velocity here is x dot, right? അപ്പോൾ dou L by dou x dot ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കുക? So it is equal to simply dou by dou x dot of, therefore, okay, dou by dou x dot of this half m x dot square. You know, it's quite a simple job. Okay, so it will give you simply as what? M x dot. This simple familiar system ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് physical meaning ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. Dou L by dou x dot is equal to m x dot. And what is m x dot for this particular system? It is mass into velocity, right? It is simply, if you interpret it, it is m into v in terms of Cartesian coordinates, m into v, and m into v is nothing but our p, the momentum of the system, right? Or momentum of the particle. You know, particle is moving with a mass, with of mass m and velocity v, so its momentum magnitude is p equal to m into v. So you get that the partial derivative of the Lagrangian of a system with respect to its velocity, it will give you the momentum. But dou L by dou x dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ആണെന്ന് ഉള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിട്ടിയ ഒരു തിരിച്ചറിവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് എടുത്തത്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് ഞാനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പൊതുവായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ, ദിസ് ഇസ് അവർ കൺക്ലൂഷൻ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ കൺക്ലൂഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. The quantity, okay, so the quantity, this is our conclusion here from this problem, particular problem. Dou L by dou x dot is, ee problem is the linear momentum, right? Linear motion and translational motion aanu. So this is the linear momentum in the case of a free particle. Remember, this is in the case of a free particle. That's something very important. Free particle. In the case of a free particle, right? So now if you want, you can just take the case of what do you say, for a rotating body. Okay, freely rotating body. നമുക്ക് ഇതേപടി ഒരു freely rotating bodyയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടാന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. What will be the freely rotating body? For the case of freely rotating body, you know, the Lagrange, what will be the Lagrangian? Lagrangian L will have similarly one term, only one term. What will be the one term? It will be kinetic energy term ആണ് വേണ്ടത്. L equal to T ആയിരിക്കും. Freely rotating body ആയതുകൊണ്ട് V equal to 0 ആയിരിക്കും. Okay, freely rotating bodyയുടെ കേസിൽ kinetic energy എന്തായിരിക്കും? It will be equal to T, and T is equal to, you know, half mv സ്ക്വയറിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ എന്താ വരിക? മാസിന് പകരം മാസിൻ്റെതായ കൗണ്ടർ പാർട്ട്, റൊട്ടേഷൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വിക്ക് പകരം ആംഗുലർ സ്പീഡ് അല്ലേ? സോ ഐ ഒമേഗ, സോ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് തീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഹാഫ് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുക, റൈറ്റ്? ഹാഫ് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇപ്പോൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ കിട്ടി ഫോർ എ ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ ഫോർ ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി. ഇനി ലഗ്രാഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് ചെയ്തതുപോലെ സിമിലർലി നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്. വാട്ട് ബി ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്? ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, റൈറ്റ്? And what is I theta dot? It is nothing but I omega, back to the same symbols. And what is I omega? Don't you know? What is I omega for a rotating object? You know that this is nothing but what? The angular momentum of the system. So maybe you are calling it as capital L or small l, whatever it is. Okay, so I omega equal to L, the angular momentum. So I think you understood something from these specific examples. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയനെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കും.
So that is the conclusion that I am arriving at. If you take, so this is our conclusion. Our conclusion, the partial derivative of, we are trying to arrive at a conclusion from specific cases. The partial derivative of the Lagrangian of a system, L of a system, with respect to its means the systems. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ഡോട്ട് കൊണ്ട് എടുത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ തീറ്റ ഡോട്ട് കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്, അതെന്തായിരുന്നു? അത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ നമ്മൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചിട്ടാണ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിൽ ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തു. ലീനിയർ എന്നോ ആംഗുലർ എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസം കൂടാതെ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് സാമാന്യവൽക്കരിക്കും. ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ? ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി സിമ്പിൾ ഈസ് ക്യൂ ഡോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. The quantity obtained, so it gives you a quantity. The quantity obtained, ആ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണ്. ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ, ഇനി ലീനിയർ എന്നോ ആംഗുലർ എന്നോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാതെ അതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുന്നതിന് പേരാണ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. That quantity is known as what? Generalized momentum, or it is also known by another name, that is our topic, canonical momentum, or it is also known as canonical momentum. I am not writing it here, or you can just write, or canonical momentum. It's also known as conjugate momentum. പല രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, conjugate momentum. ഓർക്കുക, canonical momentum എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടാലും ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് കേട്ടാലും എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ഓർ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെൻറ്റം എന്നിങ്ങനെ പല പേരിലാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ പി വിത്ത് ജെ. ഈ ജെ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഇത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ജെ ആക്ച്വലി ഡിനോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ n എന്നുള്ള ഈ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പം ക്യൂ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. പി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം. സോ now I am going to define generalized momentum mathematically. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ I am going to define the generalized momentum. So therefore the generalized momentum, this is the way in which it will be defined in your textbooks. Generalized momentum, it is defined mathematically with some motivation. Generalized momentum conjugate to ഓരോ കോർഡിനേറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാവും. Conjugate to the generalized coordinate, conjugate to the generalized coordinate, conjugate to the generalized coordinate QJ. QJ എന്ന് പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിന് അനുപൂരകമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ഈസ് പി ജെ. ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലെ കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക പി ജെ ആണ്. റൈറ്റ്, സോ പി ജെ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, പി ജെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് with respect to the Lagrangian. അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ Lagrangian ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഡോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത്? ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫൈനിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ അസ്. The defining equation for canonical or generalized momentum. Dou L by dou Qj dot. Okay.
Is this concept somewhat clear to you? Somebody please speak up. Yes, sir. Clarity I will make it clear in the coming just a few minutes. But for the time being, you try to memorize this equation. Pj equal to dou L by dou Qj dot എന്നുള്ളതാണ് generalized momentum-ത്തിന്റെ defining equation മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെക്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സ് അല്ലേ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എക്സ് ഓർ തീറ്റ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എൽ സി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ക്യൂ ജെ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എസ് വാട്ട്? ചാർജ് ക്യൂ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെ മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല, അത് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ജനറലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് അത്രത്തോളം ബ്രോഡാണ് അല്ലേ? ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്, അത്തരമൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വിശാലമാവണം. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വിശാലാർത്ഥം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഒന്ന് വിശാലമാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതുവരെ നമ്മളെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നും ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക, ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് മൊമെൻറ്റമാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം, മറ്റൊന്നെന്താണ്? ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇത്തരം രണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തെ മാത്രം പരിചിതമായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ സോഫാർ പെട്ടെന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും പോവുക മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള വാക്കിലേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഐ കോഷൻ യു, ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മറന്ന് ഇതൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നും ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ മൊമെൻറ്റവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ലഗ്രാഞ്ച് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വളരെയധികം വിശാലവൽക്കരിക്കുകയാണ്, വളരെയധികം സാമാന്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പം വളരെ ബ്രോഡായ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൊമെൻറ്റം പി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്നെടുത്തു അല്ലേ? ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ എന്ത് ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മാസിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ സ്പീഡിന് പകരം നിങ്ങൾ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇനി ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കരുത്. ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പി ജെ എന്ന് എഴുതി, ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മാസ് ഓക്കെ എം എന്ന് എഴുതി എന്ന് കരുതുക, ഇൻറ്റു ക്യൂ ജെ. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എടുത്തേക്കരുത്. എം ഇൻറ്റു ക്യൂ ജെ എന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. ഓക്കെ, ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ എം ഇൻറ്റു ക്യൂ ജെ എന്നല്ല. കാരണം എം ഇൻറ്റു ക്യൂ ജെ എന്ന് എടുത്താൽ ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം ഐ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, കറക്റ്റ്? കാരണം ഇവിടെ എം ഫിക്സ്ഡ് ആയി പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ എൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. So this is the single expression that should come to your mind whenever you listen to the word canonical or generalized momentum of the system. Okay, ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കാണാൻ പോവുകയാണ്. Within the current session itself, I think you will be able to understand what is the meaning of, what is the advantage of this particular quantity's definition. Okay, sorry, it is almost 10:24. Okay, fine. അപ്പോൾ ഏകദേശം കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്. പി ജെ ഈക്വൽ ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട്. നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നിർത്താം. ജസ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അല്ലേ, പി ജെ ഈക്വൽ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ
നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ട് കേസുകളിലും നമ്മുടേതായ പരിചയമുള്ള മൊമെൻറ്റം കിട്ടില്ല എന്ന് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം. സി ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഫോർ ദ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് അലോങ് എ എക്സ് ആക്സിസ്, അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെയർഫോർ ഇറ്റ്സ് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം. ഈ ഇക്വേഷൻ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. പി ഈക്വൽ ടു പി ജെ എന്ന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം ഒറ്റ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി. ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എം എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് നേരത്തെ. സോ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പി. അപ്പോൾ പി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട്. ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളുക? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതിക്കൊള്ളുക ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട്. അവിടുത്തെ ജനറലൈസ് വെലോസിറ്റി തീറ്റ ഡോട്ട് ആണ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഐ തീറ്റ ഡോട്ട്. ആൻഡ് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ എന്താണ്? ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് തീറ്റ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവർ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണം. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഡെൽറ്റ എക്സ് ടൈംസ് ഡെൽറ്റ പി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ്ന്നോ അല്ല എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഓക്കെ ടൈംസ് വാട്ട്? ഡെൽറ്റ എൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ ജെ എന്നോ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കാം. ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എച്ച് ക്രോസ് ബൈ 2 എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഹൈസൻബർഗിന് ഇവരെ തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറകിലുള്ള ചരിത്രം വെളിവാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും പെയർഡപ്പ് ആവുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, എക്സും പിയും ആണ് എപ്പോഴും പെയർഡപ്പ് ആവുക. തീറ്റയും എല്ലും തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലൊക്കെ പെയർഡപ്പ് ആവുക. വൈ ദേ ആർ ഹാവിങ് എ പെയറിങ് അപ്പ്? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പെയർഡപ്പ് ആവുന്നത്? കാരണം അവരെന്താണ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പറയുക, സി ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കനോണിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. കനോണിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈൻ എന്നാണ്. കനോണിക്കൽ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറേയധികം കാണും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും. കനോണിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിവൈൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഡിവൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഓഫ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അല്ലേ, എന്താണ് എന്തോ ഒരു ദൈവികമായ ഇടപെടൽ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഡിവൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഗിവൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടത് ഇതാണ്, കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉള്ളതിൽ ചില പ്രത്യേക ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും പേഡപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ദേ കുഡിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ കണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓക്കെ ഒരു ജന്മാന്തര ബന്ധം ഉള്ള പോലെ അവർ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദീസ് ടൈപ്പ് മൊമെൻറ്റംസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇവർ തമ്മിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവർ കണ്ടു. ആൻഡ് സോ ദേ നെയിംഡ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് കനോണിക്കൽ മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ അതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അൺക്വസ്റ്റ്യൻഡ് പെയർ ആയിട്ട് മാറി പിന്നീട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു പെയറായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കനോണിക്കൽ പെയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. എക്സ് ആൻഡ് പി ആർ നോൺ എസ് ദ കനോണിക്കൽ പെയേഴ്സ്. തീറ്റ ആൻഡ് എൽ ആർ നോൺ എസ് ദ കനോണിക്കൽ പെയർ. ക്യാൻ എനിബഡി ടെൽ മീ വൺ മോർ കനോണിക്കൽ പെയർ ലൈക്ക് ദിസ്? ഇതുപോലെ ഒരു കനോണിക്കൽ പെയറും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ? വിച്ച് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം ഇതുവരെ പറയാത്തതാണ്. ടെൽ മീ ദ തേർഡ് കനോണിക്കൽ. Yeah, very good, very good. Okay, time and energy. Time and energy is yet another canonical pair. അല്ലേ, എനർജി ആൻഡ് ടൈം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കടക്കും. നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് കേട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനർജിയും ടൈമും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിളും മൊമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ള ചില
ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകളിലാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോളൂ. എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെൻ്റമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, എനർജി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും പേഡപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so I think we have to spend much more time on this concept that I will be doing maybe tomorrow and in the coming sessions. And this is something that is very very critical concept in classical and quantum mechanics. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വായിക്കുക. So by the time you turn up for the next session tomorrow, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കനോണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെൻ്റത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക. സോ ഇറ്റ് ബി ഈസി ഫോർ us to just continue with this one. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 10:30 അടുത്തൊരു സെഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ ഐ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, യു മേ ലീവ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, യു മേ ലീവ്.